आपको सारे सलाम। सलाम जी। मेरे जिसो नीट आंदी भाई खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिथे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उते मौजूद होवांगा। तो देखो मेरे जिसो खुदा अपने वादे के मुताबिक इस जगह मौजूद होता है और खुदा सानू अपने काम वास्ते अपने जलाल वास्ते इस्तेमाल करता है। ते इस करके मेरे जिसो अज असीं खुदावंद दे जिंदा कलाम चों एक गल सीखांगे जिहदे विच बहुत खूबसूरत गल सिखाई गई। मत्ती दी अंजील ਉਹਦੇ 5 बाब दी 21 और 22 आयत खुदावंद दे कलाम च पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील 5 बाब 21 और 22 आयत। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। खुदावंद दे पाक कलाम दे पढ़े और सुन जाते खुदावंद दी खास पर खुदावंद का शुक्र। मेरे जिसो खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत गल अज मैनू और तुहानू सिखांदे ने। फरमांदे ने कि तुम सुन चुके हो कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। और उस तो बाद कहना अगर तू अपने भाई दे उत्ते तू गुस्सा होएगा फिर भी तू सजा दे लायक है और अगर तू अपने भाई नु पागल कहेगा फिर भी तू सजा दे लायक है। जगर कहेगा ना कि तेनू ते अकल ही नहीं है फिर भी तू सजा दे लायक है। देखो मेरे अजीजो अगर असीं इन्हां गल्लां ते गौर करिए छोटियां छोटियां गल्लां ने क्योंकि ये वो लफ्ज ने ਜਿਹੜਾ एक इंसान आम रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ बोलता है लेकिन खुदा दा कलाम ये बयान करता है अगर तू ये छोटे तो छोटा लफ्ज भी बोलेगा तो फिर भी तू सजा दा लायक है। सजा दा तू हकदार है फिर भी तेनू सजा मिलेगी क्योंकि मेरे अजीजो सिंपल जी गल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मैनू और तुहानू आके मोहब्बत करना सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कोई तेनू बुरा कहे तो तू उन्हें पलट बुरा कह। ये नहीं कहा कि अगर तेन कोई गाली करता तो तू ਉਹਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ गाली कर। ये नहीं कहा कि जिस तरह का कोई तेरे नाल सलूक करता तू भी उस तरह का ही कर। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत ਨੂੰ बयान करदਿਆਂ ਹੋਇਆ मोहब्बत ਦਾ ਸਾਨੂੰ सबक सिखाਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ एक गल फरमाई कि अगर कोई तेरे एक गल ते तमाचा मारदा है तो तू दूसरा भी ਉਹਦੀ तरफ फेर दे ताकि तेरा झगड़ा ਵਧੇ ना बल्कि की हो जाए कट जाए खत्म हो जाए। क्योंकि ऐ तेरी मोहब्बत नु वेख के हो सकता है कि अगला वो इंसान कायल हो जाए और पता उन्हें लग जाए कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदावंद यीशु मसीह ਦੀ मोहब्बत है। देखो मेरे अजीजो आम रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ नहीं है तू तो पागल है। लेकिन खुदा दी नजर च ਇਹ भी गुनाह है। खुदा दे कलाम दे मुताबिक ਇਹ भी एक गुनाह है ਇਹ भी गलत है। अगर असी याकूब रसूल दा खत पढ़िए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि इंसान बड़े बड़े ਵੱਡੇ जानवरों ਨੂੰ काबू ਚ कर लेता है। इंसान बड़े बड़े जहाज़ां ਨੂੰ काबू कर लेता है। ਜਿਹੜੇ हवाई जहाज ने बहरी जहाज ने एडी ਵੱਡੀ ट्रेन ਨੂੰ एक इंसान काबू कर लेता है लेकिन एक छोटी जी जुबान एक अज़ू इंसान ਦੇ बदन ਚ ਉਹਨੂੰ काबू नहीं किया जा सकता। अगर इंसान इस जबान को काबू कर ले तो अपने पूरे बदन को कंट्रोल कर सकता है अपने पूरे बदन को काबू कर सकता है। लेकिन ये जबान ही कंट्रोल नहीं होती क्योंकि ये जबान ही है जिहड़ी जंगलां दे जंगलां नूं अग ला दिंदी है। अगर यही यीशु मसीह की तालीम साडे दिलां च होए यीशु मसीह दा कलाम साडे च होए ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਮਤ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ
ਔਰ 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪਾਤੇ, ਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਖੁਦ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਖੁਦ ਲਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰता